وہ واحد ملک تھے مسلمان دنیا میں جس نے فیصلہ کیا کہ رمضان کے دوران ہم تراویحاں بند نہیں کریں گے۔ مخالفین نے بڑا شور مچایا کہ جی مسجدیں بند کریں، ساری دنیا میں مسجدیں بند ہو گئیں، اس سے کرونا پھیل جائے گی۔ لیکن ہم نے جب بعد میں دیکھا رمضان کے بعد تو مسجدوں کے اندر سے کوئی ایسی آؤٹ بریک نہیں ہوئی، یعنی اس طرح کی جو کرونا لوگ سمجھ رہے تھے پہلے، نہیں پھیلی۔ کورونا کو پھیلنے سے نہیں روک سکتے، ایس او پیز پر عمل کر کے ہی مشکلات سے بچنا ممکن۔ ملک مزید لاک ڈاؤن برداشت نہیں کر سکتا، آنے والے دنوں میں متاثرہ علاقے بند کر سکتے ہیں۔ وائرس اور ٹڈی دل سے مقابلے کے لیے رضاکاروں کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا خطاب، مساجد سے وائرس نہ پھیلنے کا بھی اعتراف۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، معاشی ٹیم کی محصولات اور خراجات پر بریفنگ، حکومتی ترجیحات پر بھی تبادلہ خیال۔ عمران خان کا کابینہ ڈویژن کے خراجات کم کرنے کا حکم، حالات کے پیش نظر تجویز کردہ بجٹ پر نظر ثانی کی بھی ہدایت۔ مجھے بتایا نا کہ اسٹیل مل کے ملازمین 9350 جو ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ آپ نے ووٹ لینے وقت تو بڑی بڑے بڑکیں ماری تھیں، تو کیوں نہیں اب استعفے دیتے اسد عمر صاحب یا عمران خان؟ یا تو کہیں آ کے نیشنل حکومت نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا اعلان کیا ہے، تو ایسے میں اسٹیل مل کے 9000 ملازمین فارغ کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ پاکستان سٹیل کی نجکاری معاملہ ایوان بالا تک پہنچ گیا۔ عمران خان اور اسد عمر نے کہا تھا سٹیل ملز چلا کر دکھائیں گے، ووٹ لینے کے لیے بڑکے مارنے والے استعفیٰ دیں۔ مشاہد اللہ کا مطالبہ، 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کرنے والے ملازمین کو نکال رہے ہیں، سراج الحق کی تنقید۔ ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے اسٹیل مل بحران کا شکار، چاہتے ہیں ادارے کو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ چلائیں، قرض ری اسٹرکچرنگ کے بعد نجکاری کریں گے۔ حماد اظہر کا بیان، چیئرمین سینٹ نے ملازمین کی برطرفی کا معاملہ متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ پاکستان سٹیل کے 7784 ملازم فارغ کرنے کا فیصلہ، صرف 1000 کی گنجائش ہے، بھاری نقصان پر مل بند کرنا پڑی۔ فیصلہ ہیومن ریسورس بورڈ میٹنگ میں ہوا، انتظامیہ نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی۔ اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس، ارکان، سٹاف اور صحافیوں کی جانب سے ایس او پیز پر عمل۔ خواجہ آصف اور دیگر ارکان کا مرحوم رکن منیر اورکزئی کو خراج عقیدت، مغفرت کے لیے دعا۔ ایوان کی کارروائی پیر تک ملتوی۔ اللہم اغفرہم ورحمہم ولا تعذبہم واجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ وسکنہم فی الجنۃ النعیم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کورونا کے باعث پنجاب اسمبلی کا مقامی ہوٹل میں اجلاس، کراچی طیارہ حادثے اور وائرس کے باعث قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیتی قرارداد منظور، پینل آف چیئرمین بھی مقرر۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس، کرونا ٹیسٹ کی شرط پر عمل نہ ہو سکا، بیشتر ارکان رپورٹ کے بغیر ہی ایوان میں پہنچ گئے۔ شہانہ اشر کو اسمبلی میں رزلٹ پازیٹیو آنے کی خبر، متحدہ رکن اجلاس سے اٹھ کر چلی گئیں۔ بے قابو کورونا مزید 68 جانیں لے گیا، ملک میں ایک ہی روز ریکارڈ 4896 مریض سامنے آ گئے، متاثرین کی تعداد 89249 تک پہنچ گئی۔ کورونا کے خوفناک سائے، عوام بے احتیاطی سے باز نہ آئے،
खैबर पख्तूनख्वा में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन। पेशावर, मर्दान, बन्नू, स्वात, मालाकंड में मुतादिद अड्डे सील। जायद किरायों की वसूली पर सैकड़ों ड्राइवर्स को जुर्माने। गुजरावाला में बड़ी मार्केटों और बाजारों में सख्त चेकिंग। इस्लामाबाद में फिटनेस सेंटर्स, ब्यूटी पार्लर्स, हजाम की दुकानें दोबारा बंद करने का फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत में हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों के लिए टोसिलिज़ुमैब इंजेक्शन अदम दस्तयाब। पंजाब के तमाम टीचिंग हस्पतालों में टीके मौजूद नहीं। फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स पर किल्लत। 10,000 की खेप इतवार तक पहुंच जाएगी। CEO ड्रेप का दावा। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए अच्छी खबर। अलहदा सेक्रेटेरिएट के कयाम का वादा पूरा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG की तैनाती जल्द होगी। अवाम को माजी में दिलफरेब नारों से बहलाया गया। उस्मान बुस्तार। शहबाज शरीफ के साथ ही जातियात पर बयानात की बजाय करप्शन का हिसाब दें। नून लीगी सदर मफरूर नवाज शरीफ के जामिन। इमरान खान ने जिस शुगर कार्टल पर हाथ डाला ये भी उन्हीं का बनाया हुआ है। शहबाज गिल की तनकीद। चीनी कमीशन से वजीर आजम की चोरी पकड़ी गई। तहरीक इंसाफ गैर मुल्की फंडिंग केस से भाग रही है। बिलियन ट्री, हेलीकॉप्टर, मालम जब्बा केसेस में झूठ बेनकाब हो गया। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। वजीर आजम के खिलाफ हत्या इज्जत का केस जल्द समाअत के लिए शहबाज शरीफ की मुतफर्रिक दरखास्त दायर। सेशन कोर्ट का इमरान खान को नोटिस। 10 जून तक जवाब तलब। मुर्गी के गोश्त की कीमतों के तायुन का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को व्हाट्सएप पर कीमतें मुकर्रर करने से रोक दिया। गरीब आदमी को चिकन हर सूरत मिलना चाहिए। जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। दरखास्त गुजार की जानिब से सलमान खान न्यासी एडवोकेट पे। हुकूमत ने मेयर इस्लामाबाद अंसर अजीज की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जवाब जमा। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा पूरी कौम की आवाज है। चेयरमैन जावेद इकबाल की क़यादत में मंजिल सिर्फ करप्शन फ्री पाकिस्तान है। अपोजिशन और हुकूमती करप्ट अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की गई। नैब एलामिया। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। कलादन तंजीम का दहशतगर्द जान आलम गिरफ्तार। दस्ती बम हमले और खुदकुश धमाके कराने का एतराफ। शुएब अख्तर ने FIA तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। अबूजर सलमान खान न्यासी की वसातत से अपील दायर। नोटिस में तलब करने की वजूहात नहीं बताई गई। कलादम का फैसला। अब तक 10 लाख रजाकारों की रजिस्ट्रेशन की गई। टाइगर फोर्स SOPs पर अमल दरामद कराएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कोरोना का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। आने वाले दिनों में मुतासरा इलाकों को बंद करना पड़ सकता है। कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोक सकते। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुल्क दोबारा लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। लॉकडाउन करने की वजह से 800 अरब टैक्स कम हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना टाइगर्स रज़ाकारों की तकरीब से इजहार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि कोरोना का मुकाबला करने के लिए रज़ाकारों की मदद लेने का फैसला किया। बरतानिया ने भी इस काम के लिए रज़ाकार भर्ती किए। वज़ीर आज़म ने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तकरीबन 10 लाख कोरोना टाइगर्स हमने रजिस्टर किए। 2.25 लाख ने काम किया हमारे लिए। और हम वो वाहिद मुल्क थे मुसलमान दुनिया में जिसने फैसला किया कि रमज़ान के दौरान हम तरावियाँ बंद नहीं करेंगे।
हम अपनी मस्जिदें खुली रखेंगे। उलमा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके ऊपर बड़ी एहतियात की। मुखालफीन ने बड़ा शोर मचाया कि जी मस्जिदें बंद करें, सारी दुनिया में मस्जिदें बंद हो गई, इससे कोरोना फैल जाएगी। लेकिन हमने जब बाद में देखा रमज़ान के बाद, तो मस्जिदों के अंदर से कोई ऐसी आउटब्रेक नहीं हुई, यानी इस तरह की जो कोरोना लोग समझ रहे थे पहले, नहीं फैली। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि 1700 साढ़े 1700 हमारी अमवात हैं, और बड़ी भी हैं, थोड़ी बड़ी भी हैं, जो हमें पता था बढ़नी है। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो हमें पता था कि कोरोना ने फैलना है, कोरोना टाइप्स। इनको अब आपको मैं पूरी इंस्ट्रक्शंस हर रोज़ पहुँचाया करूँगा। हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, किधर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, वायरस किधर फैल रही है, तो हम आपको वहाँ गाइड भी करेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें हॉटस्पॉट्स को बंद करना पड़े, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपकी भी ज़रूरत पड़ेगी। लॉकडाउन अगर महदूद किस्म का हमने लॉकडाउन करना हो तो उसके लिए लोग चाहिए होंगे, खाना पहुँचाना होगा, उनकी देखना पड़ेगा उस सारे इलाके का। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली इजलास में 5 अहम इशूज़ पर अपोजिशन के 6 अरकान की जानिब से इजहार ख्याल की इजाज़त मांग ली। उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि ऐवान में पहले अपोजिशन और फिर हुकूमत की जानिब से इजहार ख्याल की पुरानी रिवायत को अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से एक रुकन हिस्ब इख्तलाफ और दूसरा हिस्ब इख्तदार की रविश काबिल कबूल नहीं, इससे असल मसला पसे पुश चला जाता है और ऐवान में तलखी का माहौल बन जाता है। जनाब स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन ने आपको एक ख़त तहरीर किया है और उसमें 5 इश्यूज जो है वो उठाए हैं। हमने सजेस्ट किया है कि हाउस में अपोजिशन को जो है कि 6 मेंबरान को एज मूवर तकरीर की इजाज़त दी जाए और हर इशू के ऊपर फिर गवर्नमेंट की जो है एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो सामने आए। पिछले 2 साल में ये एक नई रवायत ने जन्म लिया है जिससे हम कतई तौर पे इत्तफाक नहीं करते कि एक मेंबर अपोजिशन का बोलता है, उसके बाद जो है एक मेंबर जो है वो गवर्नमेंट पार्टी का बोलता है। ये जो स्पारिंग है कि पहले इधर से कुछ कहा गया फिर उधर से कुछ कहा गया, मेरा ख्याल है ये माहौल की तलखी में इजाफा करता है। रवायत ये है पार्लियामेंट्री कि बाज़ मौज़ूआत के ऊपर जो है मूवर जो हैं वो पहले बोल लेते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट की जो है ना, हम चाहते हैं कि ये फॉलो की जाए, ये ट्रेडिशन जो है इस हाउस की फॉलो की जाए, क्योंकि इस तरह जो उसकी सब्सटेंस होता है उस इशू का वो महव हो जाता है, वो बैकग्राउंड में चला जाता है और एक गाली गलोच और टेंशन का माहौल जो है वो उसको ओवरटेक कर लेता है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बाबर आवान ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामान को रिवायात के मुताबिक चलाने के मुतालबे पर अपोजिशन के साथ बैठ कर बात करेंगे। दुनिया में जिन रिवायात पर पार्लियामेंट्स चलती हैं उन पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हुकूमत अपोजिशन से आटे चीनी समेत तमाम इशूज़ पर गुफ्तगू के लिए तैयार है। बहुत अच्छी बात की अभी ख्वाजा साहब ने कि ट्रेडिशंस से पार्लियामेंट चलती हैं, उसको हम देखेंगे कमेटी में। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर जो पार्लियामान इस वक्त जिस ट्रेडिशन के तरीके के ऊपर चल रहे हैं उस तरीके से हमें पार्लियामेंट चलाने से बिल्कुल भी कोई तारुज़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो बात करना चाहते हैं टिड्डी दल पे, हुकूमत तैयार है टिड्डी दल पे बात करने के लिए। उन्होंने कहा कि शुगर रिपोर्ट पे बात करना चाहते हैं। ये शुगर रिपोर्ट इस वजीर आज़म की वजह से, इस काबीना और इस गवर्नमेंट की वजह से जनरेट हुआ है, उस पर बात करने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त 3 नुक्ते दूसरे उठाए, एक एक नुक्ते पे बात करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना मुद्दा सामने रखा। मैं उनको दावत फिक्र सिर्फ एक नुक्ते की देता हूं, ये 5 के 5 मिनिस्टर अलहदा, वजारतें अलग अलग हैं जिन पे आप बात करना चाहेंगे। बाकी जब मंडे को बैठेंगे तो आपसे बात करेंगे दोबारा। स्टील मिल्स की निजकारी का मामला सेनेट में पहुंच गया। लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने कहा, इमरान खान और असद उमर ने कहा था स्टील मिल चलाकर दिखाएंगे, वोट लेने के लिए बड़ी बड़के मारने वाले अब इस्तीफा दें। सिराजुल हक कहते हैं वज़ीर आज़म ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था लेकिन अब लोगों को फारिग किया जा रहा है। हमाद असद ने जवाब दिया, माजी की हुकूमतों की वजह से स्टील मिल्स बहरान का शिकार हुई। चेयरमैन सेनेट ने मुलाजिमीन की बरतरफी का मामला मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। स्टील मिल पे इमरान खान ने क्या कहा था
ان کی ویڈیو موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو آج جس طریقے سے، یہ بھی پچھلی حکومت نے کیا تھا۔ اسد عمر نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا میں حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا، اسٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ اپنی ملیں فاؤنڈریاں چلا لیتے ہیں، یہ ملیں ہم چلا کے دکھائیں گے۔ اب کیوں نہیں چلا کے دکھا رہے؟ یہ سیکھ نہیں رہے، ان سے کچھ ہو نہیں رہا۔ ان کو ایک ہی بات پتہ ہے کہ ہر بات پچھلی، ان کو جو مطلب سبق پڑھایا جاتا ہے نا طوطا کہانی، وہ یہ سبق پڑھ کے ان کو غور کرنے کی، فکر کرنے کی عادت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب ہر بات کرونا پہ ڈال دو۔ کرونا سے پہلے آپ نے کیا کیا ہوا تھا؟ تو مجھے بتائے نا کہ اسٹیل مل کے ملازمین 9350 جو ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ آپ نے ووٹ لینے وقت تو بڑی بڑے بڑکیں ماری تھیں، تو کیوں نہیں اب استعفے دیتے اسد عمر صاحب یا عمران خان؟ یا تو کہیں آ کے نیشنل حک اپ پہ کہ میں نے اس وقت غلط کہا تھا، اب ٹھیک ہے، اب میں نے اس وقت 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بات غلط کی تھی، میں نوکری اصل 1 کروڑ لوگوں کو نکالوں گا۔ جی مشاہد صاحب، 4 دن قبل خبر آئی ہے کہ 9000 ملازمین کو یہ لوگ فارغ کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے جناب چیئرمین صاحب کی حکومت نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا اعلان کیا ہے، تو ایسے میں اسٹیل مل کے 9000 ملازمین فارغ کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ ریٹائر ملازمین جو بالکل اپنے بڑھاپے کے آخری حدوں پہ ہوتے ہیں، ان کو بقایا جات حکومت کیوں نہیں دیتی؟ 2008-2009 میں ان کے دور کے بعد یہ خسارے میں چلا گیا اور 2015 میں اس کو بند کر دیا گیا، اور جب یہ ادارہ بند رہا جناب چیئرمین، آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کے کہ وفاقی حکومت اس بند ادارے کو 5.5 سال سے ان ملازمین کو تنخواہیں دے رہی ہے اور 35 ارب روپے کی تنخواہیں دے چکی ہے، 20 ارب روپے کے ریٹائرمنٹ ڈیوز اکٹھے کر چکی ہے، 2008 سے اب تک تقریباً 90 ارب روپے کے بیل آؤٹس دے چکی ہے۔ جب ہماری حکومت آئی تو 211 ارب روپے کا قرضہ اس پہ اکٹھا ہو چکا تھا، 176 ارب روپے کے جب ہماری حکومت آئی تو اس کے اوپر نقصانات ایکیومولیٹ ہو چکے تھے، اور اب جو ماضی کی دونوں حکومتیں تھیں نہ وہ اس کو ریوائیو کر سکیں، نہ وہ اس کو پرائیویٹائز کر سکیں۔ پاکستان سٹیل ملز نے ملازمین کیس میں اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ ملازمین کی ریٹائرمنٹ سمیت دیگر بقایا جات 40 ارب روپے ہیں۔ 2008 سے اب تک 92 ارب روپے سٹیل ملز کو دیے گئے، جبکہ سٹیل ٹاؤن پر قبضے کو چھڑایا جائے۔ اسٹیل ملز ملازمین کیس سماعت کے لیے مقرر، اسٹیل ملز کی جانب سے جواب سپریم کورٹ میں جمع، فریقین کو نوٹسز جاری۔ اسٹیل ملز انتظامیہ نے اپنے جواب میں بتایا کہ اسٹیل ملز کے کل